नमस्ते। आज की कक्षा में सबको स्वागत। पिछली कक्षा में चिमटा के बारे में कहा। चिमटा यहाँ नायक है, रोस्ते हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। यहाँ महमूद मोहसिन ने एक बिस्ती खरीदा था। ये बिस्ती उसकी छोटी बहन ने दौड़कर उसके हाथ से छीन लिया और ये बिस्ती नीचे गिरा और स्वर्गलोक सितारे। इसके बीच दोनों के बीच में मारपीट हुई और दोनों बहुत रोए। दूसरे नूरा के वकील है। नूरा के वकील को बहुत प्रतिष्ठानुकूल गौरवमय से ज़्यादा गौरवमय हुआ था। वकील ज़मीन पर नहीं बैठा था, इसलिए दीवार में 2 घुंडियाँ गाड़कर एक लकड़ी का पटरी रखा और उस पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया और वहाँ वकील साहब को भोजराजा की तरह सिंहासन पर विराजे। वकील साहब को अदालतों में जाते समय वहाँ बिजली के पंखे रहते थे, लेकिन यहाँ नूरा के घर में कोई बिजली के पंखा नहीं था, इसलिए बांस का पंखा लाया और नूरा उसे हवा करने लगे। ये पंखा की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब मृत्युलोक में आ रहे और उसका शरीर मिट्टी में मिल गया। उसके बाद नूरा ने बहुत रोया और वकील साहब की अस्थियाँ कूड़े में डाल दिया। अगला महमूद का सिपाही है। सिपाही को गांव में आते समय गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया था। पुलिस का सिपाही साधारण व्यक्ति था, लेकिन साधारण व्यक्ति था इसलिए वह पैरों में चलते थे। लेकिन यहाँ महमूद की सिपाही पालकों पर चलेगी। ये पालक तैयार करने के लिए एक टोकरी लाई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने कपड़े बिछाया और सिपाही को वहाँ आराम से लेटे। महमूद ने ये टोकरी उठाकर घर के ओर चक्कर लगाने लगे। उस समय उसके दोनों भाई ने सिपाही की तरफ दौड़ाया और उस समय महमूद के पैर ठोकर लग जाती है। उस समय उसके हाथ से टोकरी नीचे गिर जाता है और यहाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ गिरे। उसकी एक टांग पर चोट लगती है। उसको मरहम लगाने लगे, लेकिन यह ठीक होने के लिए बहुत मुश्किल था। वह कभी कभी ये सिपाही सन्यासी हो गया, कभी वह देवता के रूप में बन जाता है। उसका सिर का लाल रंग की साफा भी, लाल पगड़ी भी गुर्च दिया गया था। अब उसका जिस रूप में रूपांतर करने के लिए चाहते हैं उस रूप में कर सकते हैं। ഇവിടെ ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ രൂപമാറ്റം നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം നടത്താനായിട്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ സിപ്പാഹിയായിട്ട് മാറി. എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന രൂപത്തിലായിട്ട് മാറി. അവിടുന്ന് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം. ആ രൂപത്തിലായിട്ട് നമ്മുടെ സിപ്പാഹി അവിടെ മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ചിലപ്പോൾ റെസ്റ്റ് करने का काम भी लिया जाता है. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലി അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മൂലയ്ക്കിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായി നമ്മുടെ महमूदिൻ്റെ सिपाही। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए।
ഇനി നമ്മുടെ ഹാമിദിൻ്റെ അവസ്ഥ. മിയാ ഹാമിദ് കാ ഹാൽ സുനി. ഹാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലത്ത്, कंडीशन. अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उड़ाकर प्यार करने लगी. അമീന ഹാമിദിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഓടി വന്നു. और उसे गोद में उड़ाकर प्यार करने लगे. അവനെ മടിയിലെടുത്തുകൊണ്ട് ലാളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സാഹസ ഉസ്കെ ഹാത്ത് മേ ചിംട്ട ദേക്കർ വോ ചൗങ്കി. പെട്ടെന്ന്, സാഹസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന്, ഹാമിദ് കെ ഹാത്ത് മേ, ഹാമിദിൻ്റെ കയ്യിൽ ചിംട്ട ദേക്കർ, ഈ ചിംട്ട കണ്ടപ്പോൾ, ചിംട്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടിലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടുള്ള സാധനം എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാധനമാണത്. ചിംട്ട ദേക്കർ വ ചൗങ്കി. ചിംട്ട കയ്യിലുണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ അമീന, ഹാമിദിൻ്റെ മുത്തശ്ശി, ദാദി ഞെട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചിംട്ട കഹാംത, ഈ ചിംട്ട എവിടുന്നാ ചോദിക്കുകയാണ്. മേനെ മോൾ ലിയാ ഹേ. മോൾ ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില കൊടുത്തത്, വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറയണം. മേനെ മോൾ ലിയാ ഹേ, ഞാൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാന്ന് പറയാം. കൈ പൈസമേ, കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിത്രേ പൈസമേ, എത്ര പൈസയ്ക്ക് നീ വാങ്ങിച്ച് ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ അവൻ പറയണേ 3 പൈസ ദിയെ, 3 പൈസ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയണം. അമീനാനെ ചാത്തി പീട്ട്ലി. 3 പൈസ കൊടുത്തു എന്ന് കേട്ടത് അമീന നെഞ്ചത്തടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ചാത്തി പീട്ട്ലി, ചാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഞ്ചിലടിക്കാൻ തുടങ്ങി, ചെസ്റ്റ്. ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया. बेसमझ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരമില്ലാത്ത എന്നുള്ള അർത്ഥം, അറിവില്ലാത്ത, വിവരമില്ലാത്ത. ये कैसा बेसमझ लड़का है, ഇതെന്ത് വിവരമില്ലാത്ത കുട്ടിയാ. दोपहर हुई, ഉച്ചയായി, कुछ खाया न पिया, ഒന്നും തിന്നിട്ടുമില്ല കുടിച്ചിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ 3 പൈസ കൊടുത്ത് ചിംട്ട കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മുത്തശ്ശി നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നത്. അവർ പറയുന്നതാണ് വിവരമില്ലാത്ത കുട്ടി, ഇതിനൊരു ബോധമല്ലേ. ഉച്ചയായി, കുച്ച് നഹി കായ കുച്ച് നഹി പിയ, ഒന്നും തിന്നിട്ടില്ല ഒന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല. ലായ ക്യാ യേ ചിംട്ട, വ ക്യാ ലായ വ ചിംട്ട ലായ. അവൻ കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ്? ചിംട്ടയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. സാരെ മേളെ മേ തുझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उड़ा लाया. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ്, സാരേ മേളമേ, ഈ ഉത്സവത്തിന് പോയിട്ട് മേളയിൽ പോയിട്ട് തുझे और कोई चीज़ न मिली, നിനക്ക് വേറൊരു സാധനം കിട്ടിയില്ലേ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയൊരു പണിയല്ല ചിംട്ട വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ വലിയ ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് തിന്നാനായിട്ട് മിഠായി പലഹാരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു, കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു, അതാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാമിദ് ചെയ്ത് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ചേർന്നൊരു പണിയല്ല ചെയ്തത്. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ചിംട്ടയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുത്തശ്ശി ദാദി അമീന ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, സാരെ മേളമേ തുझे और कोई चीज़ नहीं मिला. ഈ മേളയ്ക്ക് പോയിട്ട് നിനക്ക് വേറൊരു സാധനം കിട്ടിയില്ലേ ചോദിക്കുകയാണ്. ജോ യേ ലോഹേ കാ ചിംട്ട ഉടാ ലായ, നീ ലോഹത്തിൻ്റെ ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള ചിംട്ടയും കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया. ഹാമിദിനെ അപരാധി ഭാവ് സേ കഹാ. നമ്മുടെ ഹാമിദ് എന്തോ കുറ്റം ചെയ്തവനെ പോലെ, അപരാധിയെ പോലെ പറയാണ്. തുമാരി ഉംഗലിയാൻ തവേ സേ ജൽ ജാത്തി തി. നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ തവേസെ, ആ തവ പിടിക്കുമ്പോൾ, ആ തവ കൈമ കൊള്ളുമ്പോൾ, തുമാരി ഉംഗലിയാം, നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ ജൽ ജാത്തി തീ, പൊള്ളിയിരുന്നില്ലേ. ഇപ്പോൾ ചൂടുള്ള സാധനം പിടിക്കുമ്പോൾ പിടിക്കാനായിട്ട് പക്കടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൈ പൊള്ളിയിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇസ്ലിയെ മേനെ ഇസേലേലിയ, ഇസേലേലിയ, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ, ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചിംട്ട വാങ്ങിച്ചതെന്ന് പറയണം. അതായത് ചൂടുള്ള സാധനം, റൊട്ടി, ചപ്പാത്തി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ പാകമാക്കുമ്പോൾ അടുപ്പിലായാലും ഏതിൽ ചെയ്യായാലും തവയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമ്പോൾ എന്നും വിരൽ പൊള്ളുമായിരുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് അവൻ ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറയണം. ബുഡിയാക്ക ക്രോധ തുരന്ത് സ്നേഹ് മേ ബദൽ ഗയ. और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारा कसक शब्दों में बिखर देता है. बुढ़िया का क्रोध, हाँ, ആ വൃദ്ധയുടെ, ബുഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃദ്ധ, ആ വൃദ്ധയുടെ ദേഷ്യം, ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്
തുരന്ത് സ്നേഹമേ ബദൽ പെട്ടെന്നത് സ്നേഹത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. ആ കുട്ടിയുടെ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ ആ ദേഷ്യം മാറിയിട്ട് സ്നേഹമായിട്ട് മാറി. और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है. അവനോട് സ്നേഹം മാത്രമായിരുന്നില്ല, ജോ പ്രഗൽഭ ഹോത്താ ഹേ, അവൻ വളരെ ആരാണോ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ളത്, अपनी सारा कसक शब्दों में बिखरे देता है. സാരി കസക് കസക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അനുകമ്പ, എല്ലാ വേദനകളും ആ വാക്കുകളിൽ ബിക്കരേ ദേത്താ ഹേ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ആ വേദന നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന പറയുന്നത്. കസക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന. അപ്പം ഈ സാരി കസക് ശബ്ദമേ ബിഖരേ ദേത്താ ഹേ. ബിഖർന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവൻ്റെ വാക്കുകളിൽ തുമാരി ഉംഗലിയാ തവേസേ ജൽ ജാത്തി തി ഇസ്ലിയേ മേനെ ഇസേ ലേ ലിയ. അപ്പോൾ ആ വേർഡ് കേട്ടതും മുത്തശ്ശിയുടെ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമായി. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് അവൻ്റെ ആ എല്ലാ വേദനകളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ ശരിക്കും പറയുന്നത് പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടി, അവൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അവളുടെ ദേഷ്യത്തെ, മുത്തശ്ശിയുടെ ദേഷ്യത്തെ പെട്ടെന്നത് സ്നേഹമാക്കി മാറ്റിയത്. യഹ് മൂഗ് സ്നേഹത ഖൂബ് ടോസ് രസ് ഓർ സ്വാദ് സേ ഭരാ ഹുവാ ഹേ. അത് വളരെ മൂകമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു. ഖൂബ് ടോസ് വളരെ ദൃഢമായതായിരുന്നു. ഖൂബ് ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത്, വളരെ ദൃഢമായിട്ടുള്ളത്. രസ് ഓർ സ്വാദ് സേ ഭരാ ഹുവാ ഥാ. രസവും സ്വാദുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ സ്നേഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന 4-5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൃഢമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതായത് ചെറിയ കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിലല്ല, അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രസങ്ങൾ സ്വാദൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹമായിരുന്നു. ബच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ എത്രയോ ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട്, കിतना त्याग है ये बच्चे में, हामिद में कितना त्याग है, ത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവം. കിतना സദ്ഭാവ്, എന്ത് നല്ല പെരുമാറ്റം, നല്ല സ്വഭാവം, നല്ല പെരുമാറ്റം. അവർക്കിത്ര വിവേക് ഹേ, എത്രയോ വിവേകം, അറിവ്, ഇതെല്ലാം ആ കുട്ടിയിലുണ്ടെന്ന് മുത്തശ്ശി തിരിച്ചറിയണം. दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി ചിന്തിക്കുകയാണ്, दूसरों को खिलौने लेते, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഖിലൗനെ ടോയ്സ് എടുത്തപ്പോൾ, മിഠായി ഖാത്തെ ദേക്കർ, അതായത് ഈ മധുരപലഹാരങ്ങൾ മിഠായിക്ക് തിന്നുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, ഉസ്കാ മൻ കിतना ലൽച്ചായ ഹോഗ, അവൻ്റെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ, അവനേക്കാളും പ്രായമുള്ളവർ 1-2 വയസ്സൊക്കെ മൂപ്പുള്ള കുട്ടികളാണ്. അവരെല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചത് മിഠായി, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, എള്ളുണ്ട വാങ്ങിച്ചു, അങ്ങനെ ഗുലാബ് ജാമുൻ വാങ്ങിച്ചു, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോയ്സും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ, സ്കമ്മൻക്ക് എത്ര ലൽച്ചായ ഹോഗ, അവൻ്റെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്ര ജപ്ത് ഇസേ ഹുവാ കൈസേ. ജപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സംയമനം, ഇത്രയും ത്യാഗം. ജപ്ത്, ഇത്രയും ത്യാഗം, അത് അവനെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? ഇസ്സേ കൈസേ ഹുവാ, ഇത്ര ജപ്ത്, ഇത്ര സംയം, ഇത്ര ത്യാഗ്, ഇത്രയും ആത്മസംയമനം. അതായത് മറ്റുള്ളവർ കണ്ടിട്ടും, മറ്റുള്ളവർ തിന്നുന്നത് കണ്ടിട്ടും, മറ്റുള്ളവർ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും, അതെല്ലാം വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതിനെല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട്, വളരെ ആത്മസംയമനത്തോടുകൂടി അവൻ അവിടെ നിന്നു. ഇതെവിടെ നിന്നാണ് അവനെ കിട്ടിയത് ചിന്തിക്കണം. വഹാംബി ഉസെ അപ്പനി ബുഡിയ ദാദിക്ക് യാദ് ബനീരിഹി. ഈ സമയത്തൊക്കെ, അതായത് മറ്റുള്ളവർ വാങ്ങിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴും മധുരപലഹാരം തിന്നുന്നത് കണ്ടിട്ടും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണെന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പനി ബുഡിയ ദാദിക്ക് യാദ് ബനീരിഹി. അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അവൻ്റെ വൃദ്ധയായ ആ മുത്തശ്ശിയുടെ ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആ മുത്തശ്ശിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായത്. മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായത് മുത്തശ്ശിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ്. അമീനാക്ക മൻ ഗദ്ഗദ് ഹോകയ, അമീനയ്ക്ക് ആകെ വിഷമായി. ഗദ്ഗദ് ഹോകയ, മനസ്സിനാകെ കരച്ചിൽ വരികയാണ്, സങ്കടാവുക. ഗദ്ഗദ് ഹോകയ,
മനസ്സിലാകെ സങ്കടമായി വിഷമായി. और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई. അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഹാമിദ് കേസ് ചിംട്ടേസെ ബി വിചിത്ര. ഹാമിദിൻ്റെ ആ വാങ്ങിച്ച ചിംട്ടയേക്കാളും വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത്. ബച്ചെ ഹാമിദിനെ ബൂഡെ ഹാമിദ് കാ പാട്ട് ഖേലാത. ഇപ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മുത്തശ്ശി ആഗ്രഹിച്ചത് ചിംട്ടയല്ല, കളിപ്പാട്ടങ്ങളും തിന്നാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അതൊരു ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കളിപ്പാട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മധുരപലഹാരങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. ആ വഴിക്കാണ് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിയായ അമീന ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചെറിയ കുട്ടിയായ ഇങ്ങനെയുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പലഹാരങ്ങളൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആഗ്രഹിക്കേണ്ട കുട്ടി ചിന്തിച്ചത് മുത്തശ്ശിയെ പോലെയാണ്, വലിയൊരാളെ പോലെയാണ് ചിന്തിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെ വിചിത്രമായുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത് ഹാമിദ് കെ ഈസ് ചിംട്ടേ സെ ബി വിചിത്ര. ഹാമിദ് വാങ്ങിച്ച ഈ ചിംട്ടയേക്കാളും വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബച്ചെ ഹാമിദിനെ ബൂഡെ ഹാമിദ് കാ പാട്ട് കേലാത. ഇവിടെ കുട്ടിയായ ഹാമിദ് ആരുടെ റോൾ അവിടെ ചെയ്തത്? ബൂഡെ ഹാമിദ് കാ, വൃദ്ധനായ ഹാമിദിൻ്റെ റോളാണ് അവിടെ ചെയ്തത്. ആ ഒരു പാർട്ടാണ് അവിടെ കളിച്ചത്. ഒരു കുട്ടിക്ക് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു അഭിനയമല്ല അവിടെ ഉണ്ടായത്. ഒരു പ്രായമുള്ള വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാമിദ് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുക, ആ മുത്തശ്ശിയുടെ വിരലുകൾ പൊള്ളുമ്പോൾ ആ മുത്തശ്ശനുണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വികാരം, അതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റോളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിയെ ഹാമിദ് അവിടെ കളിച്ചത്. ബുഡിയ അമീന ബാലിക അമീന ബൻഗി. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ നിനക്ക് വേറൊന്നും കിട്ടിയില്ലേന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് സാരെ മേളമേ തുജേ അവർ കോയി ചീസ് നമിലി ഏ ലോഹേ ക ചിംട്ട ഉടാലായ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുഡിയ ദാദി ഈ അമീന ഏക്ക് ബാലികാക്കി റോൾ പ്ലേ ഖേലാത്ത. അവിടെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ടുള്ള അമീനയുടെ റോളാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രായമായ ഈ വയസ്സായ അമീന അവിടെ കളിച്ചത്. അമീന ബാലിക അമീന ബൻഗയി. അവിടെ നേരെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നടക്കുന്നത്. വഹ് റോനെ ലഗി. അങ്ങനെ മുത്തശ്ശി അമീന കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ദാമൻ ഫൈലാക്കർ ഹാമിദ് കോ ദുആവേൻ ദേത്തി ജാത്തി തീ और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी. അങ്ങനെ കൈകൾ വിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് യാചിച്ചുകൊണ്ട്, ദാമൻ ഫൈലാക്കർ കൈ വിരിച്ച് യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഹാമിദ് കോ ദുആയേൻ ദേത്തി ജാത്തി തീ. ഹാമിദിനെ ഒരുപാട് ബ്ലെസ്സിങ്സ്, അനുഗ്രഹങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ മുത്തശ്ശി നേരുകയാണ്. ആ റാംസുക്കി ബടി ബടി ബൂന്തേം ഗിരാത്തി ജാതി തീ. കണ്ണുനീരിൻ്റെ വലിയ വലിയ തുള്ളികൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഹാമിദ് ഇസ്ക രഹസ്യ സംസ്ഥ. ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ഹാമിദിനെ എന്തറിയാനാണ്? കാരണം അവൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, വീട്ടിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ആ മുത്തശ്ശിയുടെ കൈ പൊള്ളുന്നത് കണ്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരൊറ്റ ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസമാല വീട്ടിന് ഉപയോഗപ്രദമാവുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാത്രമാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം അവൻ ത്യജിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി. ഇനിയൊരു സ്നേഹം, അതിൻ്റെ മുന്നിൽ മുത്തശ്ശി ശരിക്കും കരഞ്ഞുപോയി. ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകൾ, ബ്ലെസ്സിങ്സ്, ഇതെല്ലാം മുത്തശ്ശി അവന് നേരുകയാണ്. ഒപ്പം കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ അടർന്നു വീഴുകയാണ്. ഹാമിദ് ഇസ്ക രഹസ്യ സംസ്ഥ. ഹാമിദിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് എന്തറിയാനാണ്? അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈദ്ഗാഹിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളാണെങ്കിലും ആ കുട്ടി കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഹാമിദാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മുത്തശ്ശി അമീനയാണ് അവിടെ മെയിൻ റോൾ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി കുറേ ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ഹാമിദ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഈദ്ഗാഹിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ സമ്മറി എടുക്കുന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു സമ്മറി ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം. यहाँ कहानी का सार. ईदगाह कहानी में प्रेमचंद ने जहाँ बालक हामिद और उसके साथियों का बहुत ही स्वाभाविक बाल सुलभ चित्रण किया है. അപ്പോൾ പ്രേംചന്ദിൻ്റെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു രചനയാണ് ഈദ്ഗാഹ്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്.
പ്രേംചന്ദ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 300-ലധികം കഥകൾ 300 से अधिक कहानियाँ लिखी थी. 300-ലധികം കഥകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഹാനി സമ്രാട്ട് നാം സെ ജാനാ ജാത്താ ഹെ. കഥാചക്രവർത്തി എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. इसमें एक श्रेष्ठ കഹാനി ഹെ ഈദ്ഗാഹ്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു കഥ തന്നെയാണ് ഈദ്ഗാഹ്. कहानी में प्रेमचंद ने जहाँ बालक हामिद और उसके साथियों का बहुत ही स्वाभाविक बाल सुलभ चित्रण किया है. ഈ കഥയിലെ പ്രേംചന്ദ് കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഹാമിദിൻ്റെയും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയും കുറിച്ച് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള, അതായത് കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള ബാലസുലഭമായിട്ടുള്ളൊരു വർണ്ണനയാണ് ഇതിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വഹി ഉन्होंने समाज का भी अत्यंत मार्मिक चित्र खींचा है. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ വളരെ അധികം ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രം തന്നെയാണ് അവിടെ വരച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ, മനുഷ്യനെ, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു ചിത്രം ഹാമിദ് മുഖേന അവിടെ വരച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹാമിദ് की दादी अमीना एक वर्ग विशेष और गरीबी का परिचय देती है और कहानी में मुख्य चरित्र बन जाती है. ഇതിൽ ഹാമിദിൻ്റെ മുത്തശ്ശിയായ ദാദി അമീന ഒരു പ്രത്യേക, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ, അതായത് ഹാമിദിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയില്ല, അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ, അതുപോലെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ, അതുപോലെ ഗരീബി, ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണി, അതിനവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തണം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആകെ 8 പൈസയാണ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായത്. 3 പൈസ നമ്മുടെ ഹാമിദിന് മേളയ്ക്ക് പോകാൻ കൊടുത്തു, 5 പൈസയാണ് പിന്നെ കയ്യിലുള്ളത് പാൽക്കാരന് കൊടുക്കാൻ. ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, ഈദാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഗരീബി കാ പരിചയ ദേത്തി ഹെ ഓർ കഹാനിമേ മുഖ്യ ചരിത്ര. അങ്ങനെ ഈ കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറാണ് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശി. गरीबी की मार से अनबित ने हामिद की ईद के मेले में जाने की जिद और उत्साह के आगे बूढ़ी दादी अमीना बेबस हो जाती है और बड़ी मुश्किल से बालक को मेले में बेचने का उपक्रम करती है. അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനബിറ്റിന് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് ആ കുട്ടിക്കറിയില്ല, പൈസയില്ല, ദാരിദ്ര്യമാണ്, പട്ടിണിയാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല എങ്കിലും ഹാമിദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കുട്ടി, അറിവില്ലാത്ത പ്രായത്തിലായാലും ആ കുട്ടി ഈദ്ക്കെ മേളയമ്മ ജാനകി ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാശി പിടിക്കുക, ചാടി പിടിക്കുക. ആ ഈദിൻ്റെ ഉത്സവത്തിന് പോകാനായിട്ട്, ഈദ്ഗാഹിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, നിസ്കരിക്കാൻ പോകാനായിട്ട് അവിടെ വാശി പിടിക്കുകയാണ്. ആ ഉത്സാഹಕ್ಕೆ ആകെ ബൂഢി ദാദി അമീന ബേബസ് ഹോ ജാത്തി ഹേ. അവൻ്റെ ആ ഉത്സാഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കാലുമിടാനായിട്ട് ചെരുപ്പില്ല, പഴയ വസ്ത്രമാണ്, എല്ലാവരും തിളങ്ങുന്ന വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്, കാലുമിടാൻ ചെരുപ്പ് പോലില്ല, പൊള്ളുന്ന വെയിലത്താണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നല്ല വെയിലാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലായാലും അവൻ്റെ ആ വാശി, അവൻ്റെ ഉത്സാഹം കാരണം ആകെ ബൂഢി ദാദി അമീന ബേബസ് ഹോ ജാത്തി ഹേ. അപ്പോൾ അവിടെ അവനെ മേളയ്ക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആ വാശി, ഉത്സാഹം കാരണം അവിടെ മുത്തശ്ശി അമീന അവനെ പറഞ്ഞയക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിതയാവണം. ബേബസ് ഹോന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്ബൂർ ഹോന, അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിതയാവുക. और बड़ी मुश्किल से बालक को मेले में बेचने का उपक्रम करती है. അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ മേളയ്ക്ക് പറഞ്ഞയക്കാനായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ, മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്മാരുണ്ട്, ആ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇവനെയും പറഞ്ഞയക്കാനുള്ള പരിപാടി അവിടെ നടത്തുന്നു. ഈ സാര ഘടനാക്രം ബഹുത്ത് മാർമിക് ഹെ. ഇവിടുത്തെ ഈ കഥയിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ളതാണ്. വഹി ഹാമിദ് ദ്വാര अपने जेब में 3 पैसे लिए मेले में घूमना और कभी खिलौनों को तो कभी मिठाइयों को देकर ललचाना और अंत में अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा गिरीदना हृदय को छू लेता है. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഹാമിദ് കയ്യിലുള്ളത് 3 പൈസയാണ്. ആ പൈസയുമായിട്ടാണ് മേളയ്ക്ക് പോകുന്നത്. കബി ഖിലൗനോ തോ കബി മിഠായിയും കോ ദേക്കർ. അപ്പോൾ അവിടെ മിഠായി കാണുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ലൽച്ചാന, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൊതി തോന്നുന്നുണ്ട്. അവർ അന്തമേം, പക്ഷെ അതൊന്നും കണ്ടിട്ട് കൊതിച്ചാലും അവൻ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. അവസാനം അവൻ അപ്പനെ ബൂഢി ദാദിക്കേലിയെ, ആ പ്രായമായ മുത്തശ്ശിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിംട്ട ഗരീദന,
ആ ചിംട്ട വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയ കൊച്ചൂലേത്താഹേ, ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ളൊരു വർണ്ണനയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട്, അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അവൻ ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ചിംട്ട വാങ്ങിക്കുന്നു. ഇतना ही नहीं, दूसरे बच्चों को सम्मुख खिलौनों और चिमटे की तुलना भी कहानी को बहुत जीवंत बनाती है. അത് മാത്രമല്ല, കുട്ടികളുടെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ഖിലൗനോ और चिमटे की तुलना भी, ഈ ടോയ്സിനെ ആ ചിംട്ടേനെ വെച്ച് അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഖിലൗനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തകിട് പൊടിയായിട്ട് പോവും, പൊടിയായിട്ട് പോകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചിംട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലത്തിട്ടാലും തീയിലിട്ടാലും കാറ്റ് കൊണ്ടാലും വെയിലത്ത് വെച്ചാലും മഴ കൊണ്ടാലും എന്തുകൊണ്ടാലും ചിംട്ടയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ ഈ ടോയ്സും ചിംട്ടയും തമ്മിലവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തത് ഈ കഥയെ വളരെ ജീവനുള്ളതാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട്. और आखिर में मेले से लौटे हामिद के हाथ में चिमटा देकर बूढ़ी दादी अमीना द्वारा मादा पीटना, लेकिन फिर बालक हामिद पर ममता उमटना, यह सब कहानी को अविस्मरणीय बना देता है. അവസാനം മേളേസെ ലൗട്ടെ, ഈ മേളയ്ക്ക് പോയിട്ട് മടങ്ങി വന്ന ഹാമിദിൻ്റെ കയ്യിൽ, ഹാമിദ് കെ ഹാത്ത് മേ ചിംട്ട ദേക്കർ, അവൻ്റെ കയ്യിൽ ചിംട്ട കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രായമായ വയസ്സായ ഈ മുത്തശ്ശി അമീന ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ നെഞ്ചത്തടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിനക്ക് ഇതേ കിട്ടിയുള്ളോ, വേറൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ, ഒന്നും തിന്നിട്ടില്ല കുടിച്ചിട്ടില്ല, ഇതാണ് നിനക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ലെഗിൻ ഫിർ ബാല ഹാമിദ് പർ മമത ഉമണ്ണ, പിന്നീട് അവൻ പറയുന്നൊരു മറുപടി ഉണ്ട്. മുത്തശ്ശിയുടെ കൈവിരലുകൾ തവയെടുക്കുമ്പോൾ പൊള്ളുകയല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിംട്ട വാങ്ങിച്ചെന്നുള്ള മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വളരെയധികം സ്നേഹമുണ്ടാവണം. കാരണം അവൻ മറ്റെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശിയോടുള്ള സ്നേഹം അവിടെ പ്രകടമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ये सब कहानी को अविस्मरणीय बना देता है. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ കഥയെ, ഈദ്ഗാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥയെ അവിസ്മരണീയമായിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് മുസ്ലിം ഈദ്ഗാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായാലും നമ്മൾ ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ പറയുന്നത്. വളരെ അവിസ്മരണീയമായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിത്തം നിറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ആ സ്നേഹം, ആ ത്യാഗം, ആ പെരുമാറ്റം, വിവേകം, ഇതെല്ലാം നമുക്കതിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ വളരെയധികം പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട പല ഗുണങ്ങളും ആ കുട്ടിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.